पंजाब के लोगों के लिए भी ये एक वड्डे सवाल खड़े हो गए ने कि जदों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्थे आउंदे ने ते जिस तरीके दे उन्हां दा वैलकम होना चाहिदा सी और जिस तरीके दे नाल पंजाब सरकार वल्लों उन्हां दी सुरक्षा के इंतजाम किए जाने चाहिए सन वो नहीं होए। कारण की रहे, क्यों ये सारा कुछ वापरिया और इसका किन्ना कुछ वड्डा जिहड़ा पंजाब के लोगों नूं भुगतना पवेगा, इस दे बारे विचार चर्चा करने के लिए मेरे नाल भारतीय जनता पार्टी तो पंजाब के बुलारे मैडम अमनजोत कौर रामूवालिया हाज़र ने। असीं इन्हां दे नाल विचार चर्चा करांगे। वैलकम मैम। सत श्री अकाल मैडम, कल का सारा घटनाक्रम तुसीं देखिया, जिस तरीके दे नाल मोदी साहब उत्थे आए नहीं तो वापस चले गए नहीं। हालांकि जेकर असीं सीएम चन्नी जी का बयान देखिए तो उन्होंने ये कहा है कि मैं अपने पीएम दे लई अपना खून तक डोलण लई तैयार हाँ, ਜਿਹੜੀਆਂ भी चीज़ां होईयां ने उस दे विच साडा कोई कसूर नहीं। इसकी जिहड़ी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦਾ ਜਿਹੜਾ हिस्सा सी, पंजाब की जिहड़ी सिक्योरिटी वालों इंतजाम किए जाने सन वो बड़े सीमित सन। की कहोगे? सब तो पहला तो ये बहुत ही दुखदायक घटना है कि देश का प्रधानमंत्री पंजाब आए होण और उन्हां दी सिक्योरिटी ना होवे। मैं इस गल नूं पंजाब लई बहुत ही शर्मनाक और प्रधानमंत्री जी की एक तरह यह बेइज्जती करने वाली गल सी। पिछले दिन तुसीं देखिया होना कि मैं चन्नी साहब नूं मैं उन्होंने समझदी आ कि वो बहुत हुल्लड़बाजी दी नवजोत सिंह सिद्धू ते चन्नी प्रमुख सीएम साहब चन्नी हुल्लड़बाजी की सियासत करते हैं। तुसी एक दिन पहला यूनीवर्सिटी च भंगड़ा पाउंदे हो और ये जिमें उस तरीके दे नाल ये सियासत करते हैं जिद्दां तुहानूं जिम्मेदारी मिलती है कि तुहानूं मुख मंत्री होने की एक जिम्मेदारी है और तुसी उस जिम्मेदारी नूं निभाउणा हुंदा, ना कि उस आपदी जिहड़ी पावर आ उहनूं मिसयूज़ करना दा। तुहानूं पावरां भंगड़ा पाउणों नहीं मिलियां, तुहानूं पावरां पंजाब दे लोकां दी फिक्रमंदी दी और पंजाब दे लोकां लई कुछ करन दी तुहानूं जिम्मेदारी मिली है। प्रधानमंत्री जी आ रहे सन। पहली गल तो यह है कि साडे माणयोग प्रधानमंत्री नूं बनदी सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए सी। पंजाब इस विच फेल हो रहा। ये पंजाब लई सब तो दुखदायक गल है और आने वाले समय इस घटना का नतीजा जिहड़ा चंगा नहीं निकलेगा। सानू पंजाबियों नूं बहुत फिक्रमंदी होनी चाहिए इस गल की। दूजी गल ये है कि जदों मुख मंत्री साहब का प्रोटोकॉल उन्होंने बिल्कुल फॉलो नहीं किया, खुद वो गए नहीं और डीजीपी साहब ने गए। तुसीं देखो इत्थे मैम रामूवालिया साहब, मैं तुहानूं गल करना चाहांगी क्योंकि इस तो एक दिन पहला जिहड़ी हैगी सीएम चन्नी की जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस हुई है तो उन्होंने कहा है कि मैं अपने मंत्रियों की ड्यूटी ला दी है, वित्त मंत्री की उहदे विच ड्यूटी लगाई गई। उन्होंने कहा कि मेरे नाल दे जिहड़े लाइक हुसन लाल जी सी वो जिहड़े करोना पॉजिटिव ने, जिस ते चलते हुए मैं आप नहीं जावांगा लेकिन अपने मंत्रियों नूं भेजांगा। उन्हां दी कहना ये सी कि मैं इस करके नहीं गया। की कहोगे? नहीं, ये तो हुण मैं तुहानूं कहा ना कि ये हुण बहाने मारदे आ। हुण कहंदे मैं सिर दे दूँगा। एक जे मुड़ना पवे भांडे, मेरे दादा जी की कविता छोड़ी जी, मुड़ना पवे भांडे जेकर दुध दरिया विच डुल जावे। ये हुण दरिया दे विच दुध डुल गया, इन्हें वापस नहीं पै सकना भांडे च। जो मुख मंत्री चन्नी दी इस गल लई देश भर च देखो पंजाब दे विच की हो रहा। पंजाब च रहिंदे पंजाबियां नूं, विदेशों च रहिंदे पंजाबियां ने, हिंदुस्तान ने, विदेशों च रहिंदे हिंदुस्तानियां ने ते विदेशियों ने इस गल नूं देखिया कि प्रधानमंत्री आया होवे और उहदे लई कोई सिक्योरिटी ना होवे और प्रोटोकॉल टुटिया होवे, मुख मंत्री नहीं गया, डीजीपी नहीं गया और होम सैकटरी नहीं गया, आपदियां कारां भेजदियां। क्यों बई? कारां भेजदियां और कारां खाली सीगियां। ये सारियां गल्लां हैगियां। इहदे विच पंजाब दे सीएम की बहुत वड्डी बदनामी और बेइज्जती की गल आ कि देश का प्रधानमंत्री मुखी हुंदा और प्रधानमंत्री दे मुखी होण ते साडा सारिਆਂ दा फर्ज बनदा कि असीं उहदा सत्कार करिए। इन्हां ने ये सोचिया कि बीजेपी की रैली नूं असीं फेल करांगे। इस फेल करन दी नफरत च और अपने आप नूं वोटां बटोरन दी सियासत दे विच
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਘਟੀਆ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਮੈਮ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਾਕਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ, ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਾਵਜੂਦ ਉਸਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 65,000 ਤੁਸੀਂ 70,000 ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਆ ਕਿਉਂ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੌਸਮ ਕੱਲ੍ਹ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਅੱਜ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੈਲੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਕੁਦਰਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੱਸ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ 43,000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬੈਲਟ ਬੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਆ ਔਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ PGI ਖੁੱਲ੍ਹਣਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕੁਛ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਲਈ, ਕਿ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਉਦਾਸ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਆ ਇਸ ਵਕਤ, ਪੰਜਾਬ ਗਰੀਬ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਕੀ ਆ, ਮਾੜਾ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਭੱਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਆ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪਲਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਏ ਕਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੇਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਫਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਂਦੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਔਰ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਸਨ ਉਹ ਸਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹੀ ਵਿਆਹ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਖਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਏ ਭਜਾ ਦਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਪਨਾ ਸਨ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਟੁੱਟਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖਾਮੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਾਗੂ ਰਾਜ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਦੁਖਦਾਈ ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਡਮ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਲਕਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਕਈ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਅਮਨਜੋਤ ਕੌਰ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਵਿਰਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।